It's moving. Yes, hello everyone. Welcome once again to this edition of English Skills 1, and we are continuing with our literary criticism. As you are aware, we have finished Plato, Aristotle, Horace, and Longinus. We are going into the 16th to 19th century bracket, and we finished Philip Sidney, John Dryden, and today we are going on to Dr. Samuel Johnson. So, as always, Dr. Prasanth is with us. Thank you very much for coming over and doing this honors for English Skills 1. Over to you, Dr. Prasanth. Yeah, thank you, Dr. Premanand. Once again, welcome back to this new edition of englishskills1.com. Today, we will look at the contributions or maybe the observations made by Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson would exactly can be translated as the man of the age, because very often with respect to criticism, we call this particular age as age of Johnson. And Johnson was the first systematic kind of a critic after maybe Dryden. Dryden is credited with the title Father of English Criticism, but it is Dr. Johnson who has actually shaped the credentials of literary scenario, especially the critical scenario with respect to English literature. As part of the syllabus, we have the neoclassicism, biographical criticism, historical approach, observations on poetry, drama, Shakespeare, tragicomedy, and 3 unities that consist of the syllabus prescribed for you during this year. So we'll straight away move to the presentation. He is the most prominent literary figure, or especially I would say literary figure rather than critic, because he was a versatile kind of a writer who was well versed with drama, poetry, criticism, biography. But he has almost laid his hands on each and every aspect of literature. He's a poet, novelist, playwright, biographer, essayist, lexicographer, critic, and editor, whatnot. So Dr. Johnson touched everything, and everything turned to gold. He had a Midas touch, almost like. So he exerted a great influence on his age, and the age is rightly called after him, almost. And his 2 seminal works, one, Preface to Shakespeare, written as a preface to his edition of Shakespeare, and Lives of Poets. It's a biographical come critical analysis of almost 52 poets who actually lived either they were contemporaries or maybe they are poets of the past. So he has made a phenomenal contribution to English literature with respect to his edition of Shakespeare on one hand, and his biographical come critical analysis, which we will be explaining further in detail in the coming slides. So literature, the major idea or maybe argument that Dr. Johnson had put forward was that literature is conditioned by the writer's age. This, I think, we had discussed it yesterday with respect to Dryden. This idea was rather taken up with greater accuracy by Dr. Johnson. It's closer to Dryden. So the argument is that to judge rightly of an to judge rightly of an author, we must transport ourselves to his time. And this is one question that we expect for the examination. This is what we also call historical criticism. So to understand Shakespeare, we have to study the time of Shakespeare first. So the question that very often we ask with respect to English studies is that very often you understand that whenever you are introduced a particular writer, what we teachers usually do, is we describe you the age in which that particular person lived. So initially we give you a insight or a certain information about the age that the particular writer lived in. So when we talk about Shakespeare, we introduce you to the Elizabethan age. When we talk about Dryden, we introduce you to the neoclassical poetry. When we talk about Wordsworth, we introduce you to the Romantic period. So Dr. Johnson has actually put forth the idea that to understand a writer, you have to study his time, the history part of it.
So this is what exactly is called by historical criticism, which later was challenged. So initially, this was a great, uh, I would say, this was a great notional idea that an author is best understood when you place him side by side with the history that he lived in. So this is what was developed by Dr. Johnson. His analysis of authors are based on a careful study of the types. This is what you call by historical criticism. His assessment of Shakespeare, Milton, Dryden, Edison, Dr. Johnson is a historical critic. So whenever he had to deal with a particular author, he always began his discussion with the description of the age in which they lived in. So the age highlighting the writer was exactly what you mean by a historical criticism. And his observations on poetry, he considered poetry as the art of uniting pleasure with truth by calling the imagination to help of reason. This is an observation he made in Life of Milton, of course, that is taken from the lives of poets. So it is an art of uniting pleasure with truth. This is nothing but an earlier assumption we actually underlined when we did Plato and Aristotle, that the idea or purpose of poetry or art is to instruct through delight by giving pleasure and also truth, by calling the imagination to the help of reason. And this is where Dryden and Dr. Johnson differed with the Romantics. Sorry. So we will be coming to romantic writers in our next session, where we will be looking at this point back to this point. So the imagination should come to the help of reason, is what has been said by Dr. Johnson. So Dr. Johnson said that he has to, or any writer has to integrate pleasure and truth, and imagination should come to the help of reason. So it should be rational, logical. Any poem must be rational or logical. And the end of writing is to instruct. This is almost an assertion of Aristotle and Plato, or maybe classics. This is a quote from preface to Shakespeare. So the final end of poetry or any form of art is to give instruction. So didactic element or maybe teaching aspect is highlighted by Dr. Johnson. He considered epic superior to all other verse forms, following French neoclassicists as well as Dryden, who also earlier, yesterday we had looked at Dryden and we have elaborated this particular point, why epic is considered superior to drama. It teaches a different shades of vice and virtue by relating to great events. So you understand how virtue and vices are shaped by presenting different characters in a long poem. So unlike the drama, which is very short in length, maybe people would finish it in maybe 1 hour or 1.5 hours. Epic has a very large canvas, and you can elaborate a character to any extent possible. Maybe you can narrate even a story of 1,000 years, but in a play, you cannot narrate a story for more than maybe 5 or 6 years normally, right? You can even narrate describe a story of 100 years, doesn't matter. But the drama as the system, or maybe the canvas of the drama may not hold that much of time. But epic, you can have, maybe you can have the beginning. For example, something like Mahabharata narrates the story of 4 or 5 generations. Iliad narrates the story of 3 generations. So similarly, you can have any number of generation, any number of characters being described in a epic, because the broader framework of epic makes it possible to hold any number of years into its account. He did not appreciate pastoral and pendering. So what he did not like, or what he did not appreciate, Dr. Johnson did not appreciate, was pastoral poetry. So I think at this point of time, you need some kind of clarification with respect to all these terms. Pastoral poetry is a kind of a elegy. Elegy is a song of mourning, M-O-U-R-I-N-G. Mourning is when somebody dies, you write a elegy, which is a mournful song, a song of mourning, or when you lament. It's a poem of lamentation. വിലാപകാവ്യം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ വിലാപകാവ്യങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു. ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ പാസ്റ്ററൽ പോയിട്രി presented the mourner and mourned as shepherds. വിലപിക്കുന്ന ആളും
ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ വിലാപകാവ്യം എഴുതിയത്, ഈ രണ്ടുപേരും ഷെപ്പേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ്, ഇടയന്മാരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ ചങ്ങമ്പുഴ രമണനൊക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാനനച്ചോലയിൽ ആടുമേയ്ക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി. കാരണം കാനനച്ചോലയായിരിക്കണം, കാരണം അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം, അതിലെ ഇടയന്മാരായിരിക്കണം, മരിച്ച ആളും ഇടയനായിരിക്കണം, വിലപിക്കുന്ന ആളും ഇടയനായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പാസ്റ്ററൽ പോയട്രി. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ് മിൽട്ടന്റെ ലിസിഡസ്. വളരെ മനോഹരമായ കവിതയാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഡിഡ് നോട്ട് അപ്രൂവ് ഓഫ് മിൽട്ടൺസ് ലിസിഡസ്. He had a great appreciation for Milton for other writings, but Lycidas, he did not hold Lycidas with great enthusiasm, and he did not consider Lycidas as a great poem either, right? Because he never approved pastoral poetry, and also he rejected Pindaric odes, which were elaborate. Ode is a very poem of moderate length, not either too big, not too small. It usually odes are reflective poems. It reflects on a particular aspect. Ode to Skylark. Skylark എന്നുള്ള ഈ പക്ഷിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് എഴുതിയൊരു കവിതയാണ്. ഓഡ് ഓൺ എ ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ. കീറ്റ്സിന്റെ ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺസ് കണ്ടിട്ട്, ഗ്രേഷ്യൻ ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരിച്ച ആൾക്കാരെ ചിതാഭസ്മം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വെസലാണ്. ഈ വെസൽ കണ്ടിട്ട് ഗ്രീക്കിലുള്ള ഈ ഏൺസ്, ഗ്രേഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഏൺസ് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കീറ്റ്സ് എഴുതിയ കവിതയാണ്. അപ്പോൾ ഓഡ് ഈസ് എ റിഫ്ലെക്റ്റീവ് പോയിന്റ്. Ode to the West Wind. വെസ്റ്റ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് ഫിനോമിനൻ, ഒരു മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായ കാറ്റും മഴയൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ്. നമ്മളെ തുലാവർഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ ആ തുലാവർഷത്തിന്റെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കവിത എഴുതും പോലെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം കവിതകൾ റിഫ്ലക്റ്റീവ് കവിതകളാണ്. ഇതും ഇദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം. സോ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് അപ്രൂവ് ദീസ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോയിംസ്, പാസ്റ്ററൽ ആൻഡ് പിൻഡാറിക്, as there were fictitious. He said this is fictitious. Fictitious is something not real, unrealistic, and sentimental, and rejected Milton's Lycidas. And he makes an observation that there is no nature, for there is no truth. There is no art, there is nothing new. This is his observation on Milton's Lycidas. Those who are interested in quoting can just note this point and quote, or you can have your own version of this particular expression. Considered rhyme essential to English verse. He also considered the importance of rhyme to English verse and preferred heroic couplet. And I did mention about blank verse yesterday. I'll elaborate what it is. Wanted each line of the verse stand alone to create a harmony. He wanted every line to have its own meaning completed at the end of the line. He rejected enjambment. എൻജാംമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരിയിലെ അർത്ഥം ആ വരിയിൽ തീരാതെ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് റോൾ ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ എൻജാംമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ എൻജാംമെന്റിനെ ഇദ്ദേഹം എതിർത്തു. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ ഇദ്ദേഹം എതിർത്തു. ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാംബിക്, പെൻഡാമീറ്റർ, അൺറൈംഡ്. അയാംബിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഷോർട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ലോങ്, ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്ന ഒരു മീറ്ററാണ്. ഈ മീറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് റൈമിംഗ് ഇല്ലാത്ത മീറ്ററാണ്. മിൽട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പാരഡൈസ് ലോസ് എന്നുള്ള കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ച മീറ്ററാണ്. ഈ മീറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ മീറ്റർ റൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അയാംബിക് പെൻഡാമീറ്റർ റൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റായി. അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ തള്ളി പറയുകയും അതിന്റെ റൈംഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റിനെ ഇദ്ദേഹം എടുത്തു ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഡ്രൈഡൻ അടക്കം പല എഴുത്തുകാരും ഹീറോയിക് കപ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ കാലത്ത് കവിത എഴുതിയത്. അപ്പൊ എൻജാബ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൺ ഓൺ ലൈൻസ്, എൻജാബ്മെന്റിന്റെ മറ്റൊരു പേര് റൺ ഓൺ ലൈൻസ് എന്നാണ്. വേർ ദ മീനിങ് റൺസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. റൺ ഓൺ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ റൈം ചെയ്യാത്ത മീറ്ററും തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പോയിട്രി ഒബ്സർവേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ദാറ്റ് സീംസ് ടു ബി എ വേഴ്സ് ഓൺലി ടു ദ ഐ. നോക്കിയാൽ മാത്രം വേഴ്സ് ഉണ്ടോ, മീറ്റർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ, കവിതയാണോ ചോദിച്ചാൽ കവിതയാണ്, കാണാൻ കവിത പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ കവിത ഇല്ല. കാരണം അതിന് മീറ്റർ ഇല്ല, അതിന് റിഥം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ വേഴ്സ് ഓൺലി ടു ദ ഐ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച്. നോക്കിയാൽ മാത്രം കവിതയാൻ തോന്നും, അല്ലാതെ അതിൽ കവിതയില്ല എന്നാണ് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. കമ്മിങ് ടു ഡ്രാമ, he reflected 3 unities and also dramatic pleasure and tragicomedy. ഈ 3 വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത്. Like poetry, drama should hold a faithful mirror of manners and life. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ. ഹോൾഡ് മിറർ അപ്പ് ടു നേച്ചർ. അതായത് സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ
സമൂഹത്തെ അല്ലെ പ്രകൃതി നേച്ചറിനെ നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി റിഫ്ലക്റ്റീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ തിയറിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനുകരണമാണ്. അനുകരിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അനുകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടിയാണ്. നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അനുകരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണും പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. And drama should hold a faithful mirror on manners and life and present human sentiments in human language. ഹ്യൂമൻ സെന്റിമെന്റ്സ് ഏറ്റവും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നാടകം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് എവറി സ്റ്റോറി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബീയിങ് ട്രൂ. ഇത് അഗെയിൻ ക്ലാസിക്കലാണ്. സത്യസന്ധമായ ആവിഷ്കരണമാണ് കല. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ. കല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമായിരിക്കണം. അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കലർപ്പും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. A great play is not a story of few men in one particular age, but all men in all ages. ഇതും ക്ലാസിക്കൽ നോഷനാണ്. ക്ലാസിക്കൽ നോഷൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയുക, ക്ലാസിക്കൽ നോഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് എ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് മഹത്തായ കല എന്ന് പറയുക. എല്ലാ കാലത്തും ഇത് ഉണ്ടാവും. കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കലാസൃഷ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ ആണ്. ഇതേ ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഒന്നുകൂടെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്നു. സോ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേ ഷുഡ് is just not a story of few men in one particular age, but for all men in all ages. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്രീഷിയേറ്റ്സ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ. ഷേക്സ്പിയർ മഹത്വം എന്താണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ ഈസ് above all writers, a poet of nature. The poet that holds up to his readers a faithful mirror of manners and of life. ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചൊരു കണ്ണാടിയാണ് ഷേക്സ്പിയർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കണ്ണാടിയിൽ അതേപോലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഷേക്സ്പിയർ ചെയ്തതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന എഴുത്തുകാരന് ഈ മഹത്വം ഉണ്ടാവുന്നത്. എമംഗ് ദ യൂണിറ്റീസ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഹോൾഡ്സ് വിത്ത് ഡ്രൈഡൻ. ഡ്രൈഡൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Only unity of action is justifiable by reason. Time and place are wholly unsatisfactory, illusionary. Spectators have exemplary capacity to imagine. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാടകം നടക്കണം. അതായത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സീൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്തെ സീൻ വരെ കോഴിക്കോട് തന്നെ നടക്കണം. അത് പിന്നെ മലപ്പുറത്തേക്കോ പാലക്കാടേക്കോ മാറാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ഥലം മാറ്റം. അപ്പോൾ ജോൺസൺ ചോദിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ്, ആളുകൾക്ക് കോഴിക്കോടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അടുത്ത സീൻ പാലപ്പുറത്തും മറ്റേ സീൻ പാലക്കാടും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? കോഴിക്കോട്ടാണെന്ന് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഡോണ്ട് ദേ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സീൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മലപ്പുറം ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സീൻ ദ സീൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പാലക്കാട്? സോ ഇഫ് ദേ can imagine one particular scene, they can also imagine the rest of the scene. This is the argument that Dr. Johnson makes to counter the arguments of Aristotle. So he says the spectators are always in their senses and know from the first act to the last that stage is only stage and players are only players. അവർക്കെല്ലാം അറിയാം സ്റ്റേജ് ആണെന്നും ആൾക്കാരാണെന്നും. ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ നാടകം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് പോകുന്നു അവർക്കറിയാം. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കും പോലെയല്ല നാടകത്തിൽ മരിക്കുന്നത്. മരിച്ച ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് പോകും, അത് അവർക്കറിയാം. എ വില്ലിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ബിലീഫ്. ഇത് കോൾറിഡ്ജ് പറഞ്ഞാണ്, ഞാനത് കോട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത കോൾറിഡ്ജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് പറയാം. കോൾറിഡ്ജ് പറഞ്ഞ അതാണ്, നാടകം കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാറ്റിവെക്കും. നമ്മൾ തൽക്കാലം ആലോചിക്കും ഇത് ഒറിജിനലായിട്ട് നമ്മൾ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല, കഥാപാത്രം എന്നാ വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇവർ പൈസ വാങ്ങി അഭിനയിക്കുന്ന താരങ്ങളാണെന്നോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും വിഷമങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇമോഷണലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരൊക്കെ കാശ് വാങ്ങി അഭിനയിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ്, ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി വിഷമില്ല, ഈ കഥാപാത്രം മാത്രമേ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ, മറ്റാൾക്കാർക്കൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥാപാത്രം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അയാൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു സസ്പെൻഡ് യുവർ ഡിസ്ബിലീഫ് വില്ലിംഗ്ലി. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിശ്വാസത്തെ മാറ്റിവെക്കാം, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നാടകവും സിനിമയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി
what he has argued. And on a tragic comedy, just like Dryden, tragic comedy was condemned by critics for its mixing of pleasure and pain. അരിസ്റ്റോട്ടലൊക്കെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു ഇതിന്, ഈ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. An alternation of pleasure and pain in a play pleases by its variety, and that life itself is mingled beyond pleasure and pain to it. ഇതാണ് ജോൺസന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലഷറും പെയിനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? നമുക്ക് പ്ലഷർ മാത്രം നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ ആവുന്നതിന് എന്താ തെറ്റുള്ളത്? ഒരു തെറ്റുമില്ല. മാത്രമല്ല, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് നമുക്ക് മാറി മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ കോമിക് റിലീഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു സീൻ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഷേക്സ്പിയർ ഒരു കോമിക് സീൻ കൊടുക്കും. എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോമിക് സീൻ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത സീൻ ട്രാജഡി വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കും. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. തമാശയാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ സിനിമ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ചാപ്ലിൻ്റെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി ചിരിക്കും. സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. കാരണം ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത, ഈവൻ പട്ടിണിയൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്ന ചിരി വരുമെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരും. അപ്പം ഇത് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ്. ലെവിറ്റി മേ ബി എ റിലീഫ് സംടൈംസ് ഫ്രം പ്ലീസിങ് മെലങ്കോളി ആസ് ഇറ്റ് മേ അപ്പീൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി. ലെവിറ്റി ഓർ ലാക്സിറ്റി, ആൾക്കാർ ലൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, തമാശകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് രസമാണ്. അത് ആൾക്കാരെ കുറച്ച് സമയത്തെങ്കിലും ഈ മെലങ്കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഡ്നെസ്, അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, ഓരോ ആളുകളും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഈ നാടകം കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ 10 കൊല്ലം മുന്നേ കണ്ട സിനിമ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 കൊല്ലം മുന്നേ കണ്ട അല്ല 5 കൊല്ലം മുന്നേ കണ്ടത് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ട്രാജഡി നമ്മളിപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രാജഡി ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. അതേപോലെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു കോമഡി ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കോമഡി തോന്നണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് നാടകത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ അപ്പീലായിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു പക്ഷേ ഒരേ സിനിമ 2 പേര് കാണുമ്പോൾ 2 അഭിപ്രായം പറയാം ചിലപ്പോൾ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹി ഹസ് ഡൺ. സോ ഹി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഷേക്സ്പിയർ ഇത് ചെയ്തത് ഒരു തെറ്റുമുള്ള കാര്യമല്ല. ഷേക്സ്പിയർ ഇത് ചെയ്തത് ശരിയാണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ക്ലോസർ ടു ഡ്രൈഡൻ ഇൻ ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ മെയ്ഡ്. ട്രാജിക് കോമഡിയുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ യൂരിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡ്രൈഡനുമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസണ് കുറെ കൂടി അടുപ്പുള്ളത്. ആൻഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയർ എഡീഷനാണ്. ഇത് ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകം പോലും കൃത്യമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ആ കാലത്ത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോട്ടോ എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ എഡിഷൻ കോട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും കോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേജിനെ 4 ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടോ എഡിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ, ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് കുട്ടികളായ സമയത്തൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അന്ന് സിനിമയിലെ പാട്ട് പുസ്തകം ഇറക്കും. സിനിമയിലെ പാട്ടിൻ്റെ വരികളൊക്കെ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം, വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ്. വെള്ളത്തിൽ വിടാൻ നനഞ്ഞു പോയ ചീത്തയായി പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ പേജൊക്കെ ഉള്ള ബുക്കാണ്. പക്ഷെ ആ പുസ്തകത്തിന് ഭയങ്കര ചിലവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വലുതായപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സൈഡിലെ കടയിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമേൻ്റെ കാസറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമുള്ളൊരു സാധനമാണ് സിനിമേൻ്റെ പാട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കാസറ്റ് വാങ്ങുക എന്ന്. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൃതി പോലും അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷേക്സ്പിയറുടെ ഒരു നല്ല കുറ്റമറ്റ ഒരു എഡിഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെലോ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്ന അന്ന് കൂടെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന 2 പേര്, ജോൺ ഹിമിഞ്ചും ഹെൻറി കോണ്ടലും, ഈ 2 പേരും ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ ഇറക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോയിൽ കുറേ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഷേക്സ്പിയർ ഒറിജിനലായിട്ട് ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയറുടെ ബുക്കുകൾ ഫൈനലായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിയർക്ക് ഒരുപാട് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഷേക്സ്പിയർ ടെക്സ്റ്റുകൾ പിന്നെയും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൻറി കോണ്ടലും ജോൺ ഹിമിഞ്ചും അവരെ ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ ഇറക്കുമ്പോൾ അവർ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ പഠിച്ച ഡയലോഗൊക്കെ അവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഈ ബുക്ക് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ അവർ അന്ന് അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുമായിട്ടൊക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
അങ്ങനെ അവരെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതിയൊരു സാധനമാണ്. ഷേക്സ്പിയർ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രിന്റ് വേർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷേക്സ്പിയർക്ക് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റുകൾ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലാണോ എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല. ഇതിന് ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്കോളർലി അറ്റംപ്റ്റ്, നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ ഇറക്കിയ ആൾക്കാരും സെക്കൻഡ് ഫോളിയോ ഇറക്കിയ ആൾക്കാരും ഒന്നും സ്കോളേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല, അവർ ആക്ടേഴ്സും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ഒരു സ്കോളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു എഡിഷൻ ഇറക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ്. സോ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഷെയർസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് എ ഷേക്സ്പീരിയൻ പ്ലേ ഇൻ 8 volumes. ഇറ്റ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ 1765. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്. ഇത് കുറ്റമറ്റതാണ് എന്നോ ഇത് ഫൈനലാണെന്നോ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ എഡിഷൻ ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിഫേസും എഴുതുന്നുണ്ടായി, അത് ഇതിനേക്കാളും പോപ്പുലറായി. ആൻഡ് ഹി ഡിഫെൻഡ് ഷേക്സ്പിയർ ഫോർ നോട്ട് ഒബ്സർവിങ് യൂണിറ്റീസ്, മിക്സിങ് കോമഡി ആൻഡ് ട്രാജഡി. ഇതൊക്കെ ഷേക്സ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് നോ ഹീറോസ്, ഹിസ് സീൻസ് ആർ ഓക്യുപ്പൈഡ് ഓൺലി ബൈ മെൻ. ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടാണ്. ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് നോ ഹീറോസ്, ഓൺലി ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിയറുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു പവറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനോഹരമായ കുറെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയറെ പറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. He was first among the Shakespeare critics to reach or maybe to stress his sound understanding of human nature. ഷേക്സ്പിയറെ ഒരു നാടകങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം ആളുകളുടെ നേച്ചറിനെ പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത്, ഒരു ആവറേജ് ആളുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്മാൻ്റെ വൊക്കാബുലറി അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5000 മുതൽ 7000 വാക്ക് വരിക. നല്ല എക്സെപ്ഷണൽ വലിയ സ്കോളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒക്കെ ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 7000-7500 വാക്കാണ് അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം കൃതികളിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളുടെ എണ്ണം 30,000 കൂടുതലാണ്. 8ാം ക്ലാസ് ഗുസ്തിയായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അത്ര ഭയങ്കര വൊക്കാബുലറി ഉള്ള, അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയർ ഒരു പക്ഷേ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ, ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നായകന്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കേണ്ടത് വില്ലന്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. രണ്ടാളും ഒരേ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് നിൽക്കണം തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ഭാഗമാണ് ശരി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തരത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡ്. The method of comparison was first introduced by Dr. Johnson. മറ്റൊരു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡാണ്. അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആരൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തു നോക്കാം. ഗുഡ് ക്രിറ്റിസിസം ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ എ ഗുഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഹാസ് ബീൻ പ്രാക്ടീസ്ഡ്. ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീനെ പറ്റി ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഗുഡ് ക്രിറ്റിസിസം ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ എ ഗുഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരൻ നല്ല സ്കോളർ ആയിരിക്കണം. എ ഗുഡ് സ്കോളർ ക്യാൻ ഓൺലി ബി എ ഗുഡ് റൈറ്റർ. ദിസ് ഇസ് അനദർ ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് ഹി മേക്സ്. ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബയോഗ്രഫിക് ക്രിറ്റിസിസം, is the first critic to attempt a systematic work, Lives of Poets, a bibliographical cum critical account of 52 poets from Cowley to Gray. കൗളെ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗളെ മുതൽ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടംപററി ആയിരുന്ന തോമസ് ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ കവി വരെയുള്ള 52 കവികളെ 100 വർഷത്തെ കവറിംഗ് എ പീരീഡ് ഓഫ് 100 years, ആസ് മച്ച് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രി ആസ് വെൽ. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കവികളുടെ ബയോഗ്രഫി ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എഴുതുന്നത്. കവികളുടെ ബയോഗ്രഫി, ജീവചരിത്രം, കവിതയെ പറ്റിയിട്ടും മറ്റൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂടുതലും അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം അതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ കവിതയും ക്രിറ്റിസിസവും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന വർക്കാണ് ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ്. മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നല്ല ഹിസ്റ്ററി ബുക്കും കൂടിയാണ് ഈ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈഫ് ഓഫ് കൗളെ, അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈസ് റിമാർക്കബിൾ ഫോർ ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി. മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള 4-5 എഴുത്തുകാർ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്
നമ്മൾ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പേരിട്ടതും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ആണ്. മെറ്റഫിസിക്കൽ എന്നവർക്ക് പേരിട്ട് ജോൺസൺ ആണ്. ഓഫ് വിച്ച് ഹി വാസ് ദ ലാസ്റ്റ്. കൗളെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. ഡൺ, ഹെർബർട്ട്, കാഷിയോ, ആൻഡ്രൂ മാവൽ, അങ്ങനെ ഒരു 5 പേരാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹി പ്രൈസ്ഡ് ഹിം വിത്തൗട്ട് ഹൈഡിങ് ഹിസ് ഡിസ്പ്ലഷർ. ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രിയോട് ജോൺസൺ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വിരോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദേ കമ്പൈൻ ദ മോസ്റ്റ് ഹെട്രോജിനസ് ഐഡിയാസ് ബൈ വയലൻസ് ടുഗെദർ. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഡണ്ണിന്റെ കവിതനെയാണ് ജോൺസൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഈ ഡണ്ണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൺ ഭയങ്കര സ്കോളറായിരുന്നു, മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിലോസഫിയും ഒക്കെ പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കവിത എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ കമ്പയർ ചെയ്തു എ ഗുഡ് മാൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെലസ്കോപ്പ് പോലെയാണ് ഒരു ഗുഡ് മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അടുത്തുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൂരെ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും. ഇതാണ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലവർ ആൻഡ് ബെലബെഡ്, ലവറും ബെലബെഡും ഒരു കോമ്പസ് പോലെയാണ്. കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വട്ടം വരയ്ക്കുന്നത്. അതിന് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ട് ഓർമ്മയെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് ചേർത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, യോജിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് മാത്രമേ, രണ്ടറ്റം വേറെ വേറെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് യോജിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ദൂരെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഞാനും നീയുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം ഒരു പോയിന്റിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കോമ്പസിന്. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം അതിലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈ ഫേംനെസ് മേക്ക് മൈ സർക്കിൾ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് മീ എൻഡ് വേർ ഐ ബിഗാൻ. അതായത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു ഫുട്ട്, അതായത് ഒരു കോമ്പസിന്റെ ഒരു ഭാഗം സെന്ററിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഈ സെന്ററിലുള്ള ഫുട്ട് കൃത്യമായി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വട്ടം തുടങ്ങിയിടത്ത് അവസാനിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങും, അവസാനിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകും. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ വട്ടം വരയ്ക്കുന്ന ഫുട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റേ ഫുട്ട് പോലും കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഉപമ, മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എന്ന് അതിന് പറയും. ഇത് അദ്ദേഹം, ഇതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭയങ്കര മെറ്റഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രീനെ ജോൺസൺ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹെട്രോജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ആണ്, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത, പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത, ഗുഡ് മാൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ ടെലസ്കോപ്പ് എന്നും ലവേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് കോമ്പസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ദേ ബ്രോക്ക് എവറി ഇമേജ് ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ്. ഒരു ഇമേജിനെ അതിന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ കോമ്പസിനെ ആണെങ്കിൽ കോമ്പസ് പോലെയാണ് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല, കോമ്പസിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ കോമ്പസ് നിവർത്തുന്നത്, അതിന്റെ വട്ടം വരയ്ക്കുന്നത്, പിന്നെ അത് വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുത്തുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസിലൂടെ ഡൺ ഈ കവിതകളൊക്കെ, ഈ ഇമേജിനൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു, ക്രിട്ടിക് ദ യൂസ് ഓഫ് കൺസീറ്റ്. കൺസീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ആണ്. മെറ്റഫിസിക്കൽ ഇമേജറിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പോയിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഉപമകളാണ്. ഈ ഉപമകളെയാണ് നമ്മൾ ഇലാബറേറ്റ് ഉപമകളായതുകൊണ്ടാണ് കൺസീറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കഴിവിന്, ജീനിയസിനെ ഇദ്ദേഹം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, applauded the grandeur of Milton's style. So Milton had the power of displaying a vast, illuminating and splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy and aggravating the dreadful. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയ സാധനം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. മിൽട്ടനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മിൽട്ടനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈ എക്സാക്റ്റ് വാക്കൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മിൽട്ടന്റെ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇല്യൂമിനേറ്റിംഗ്, എൻഫോഴ്സിങ്, ഓഫുൾ, ഡാർക്കനിങ് ആൻഡ് അഗ്രവേറ്റിംഗ്, ഡ്രെഡ്ഫുൾ എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായി. ഇത് മിൽട്ടൺ ആകെയുള്ള, ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആകെ ഒരു കവിയാണ്. എപ്പിക് പോയിട്രി എഴുതിയ ഏക ഒരാളാണ് മിൽട്ടൺ. അതുകൊണ്ട് മിൽട്ടനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതിയത്. പക്ഷേ മിൽട്ടൺ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിലാണ് കവിത എഴുതിയത്. അത് മിൽട്ടനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണമുണ്ട്. ലിസിഡസ് എന്നുള്ള കവിതയെ എതിർത്തു. പക്ഷേ മിൽട്ടൺ എന്ന കവിയുടെ മഹത്വത്തെ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. കമന്റ്സ് ഓൺ ഡ്രൈഡൻ. He described Dryden as a natural poet who expresses very forcibly. കാരണം ഡ്രൈഡൻ കൂടുതൽ എഴുതിയത് സറ്റയർസ് ആണ്. എഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ് എഴുത്തുകാരനാണ്. ഫോർ ഹിസ്
the describer of life and manners, teacher of wisdom. ഇതൊക്കെയാണ്. കാരണം എഡിസന്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ കൂടുതലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ നടക്കണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്, എ ജീനിയസ്. പോപ്പിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ച ജീനിയസ് എന്നാണ്. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ഡ്രൈഡന്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് കവിത എഴുതിയ മറ്റൊരു കവിയാണ്. അതായത് ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ തന്നെ കണ്ടംപററിയാണ്. In his historical approach to an author's work, he questions the validity of the same rules for all ages. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിനെയും ഒരുപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? റൂള് കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റണം. ആൻഡ് പ്ലീഡ്സ് ഫോർ സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓതേഴ്സ് എൻവയൺമെന്റ്. മാത്രമല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിട്ടിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓതറുടെ എൻവയൺമെന്റ് അനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് ഈ നിയമങ്ങളിൽ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരാതെ നമുക്ക് ഒരേ അളവുകോൽ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും എല്ലാ കാലത്തും അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ അഭിപ്രായം. So with this we come to the end of Dr. Johnson's presentation. I have a few questions as usual for you. 18 questions you can see on this particular page, which you can take a screenshot. And if there are any questions, you can get in touch with us. Now itself you can either put your question, or if you don't know the answer of any of these questions, you can just go through my slides again, or you can just put it in the chat box so that we can answer that now itself if there are any. Otherwise, you just go back to my slides and maybe you understand better. And I also would greatly appreciate your reading of the text that also has answers to many of these questions. And next we move to the next set of questions. I have 27 short questions for you and 8 paragraph questions. We can think of essay questions together at the end, when I think the criticism paper, once we complete the criticism paper, we'll take up essay questions one by one in our last presentation, because essay questions can be done together, right? So, Dr. Prem, are you there? Yes, I am here. Yeah. So thank you once again. Don't forget to visit our website for further details and assistance. Thank you. Yes. So as Dr. Prasanth said, anyone can type in the chat their questions. Thank you, Abna, for watching. Thank you, Minnie. Thank you, Sam, and others also. So we will be having a break for 2 days because it's Eid al-Fitr. So those of you who are watching, happy Ramadan or happy Eid al-Fitr to all of you. Most probably we'll be rejoining on Monday this time, I think. Prasanth, I think it will be on Monday, is it? Yeah. So till then, bye bye. Okay, good night. Hopefully we'll catch up on Monday with our next presentation. That is, we move to the next category, next module. That is module 2, but the second phase of it. We start with Wordsworth. So welcome. We will welcome you back on Monday with a new edition of this